السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ان دنوں میں کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک بیان کے اندر لفظوں کا ہیر پھیر یا کہہ لیں کہ عبارت کا ہیر پھیر ایسا ان سے ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی الفاظ کے چناؤ میں، کہ انہوں نے نیت تو ان کی ایسی نہیں تھی، قرآن پاک کی عظمت پر بیان فرما رہے تھے، لیکن چونکہ انسان ہے اور خطیب حضرات بعض دفعہ بیان کے اندر ہوتے ہیں تو سبقت لسانی ہو جاتی ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے قصداً ایسے نہیں کیا، ان کی نیت ایسی نہیں تھی، بلکہ لفظوں کا ہیر پھیر ہو گیا غلطی سے۔ گرامر کو انہوں نے کہنا تھا کہ گرامر کے اندر جو ہے وہ غلط ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ جیسے اللہ نے اتارا تھا ویسے ہی ہے، گرامر کے اندر غلطی ہے۔ تو ان سے لفظوں کا ہیر پھیر ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ تو پھر انہوں نے خیر اپنے اس بیان سے رجوع بھی کیا، اپنی جو کہی ہوئی باتیں تھیں ان سے رجوع کیا۔ امت مسلمہ کو جو تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو غلطی سرزد کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے وضاحت بھی پیش کر دی، لیکن اس کے باوجود مخصوص طبقہ ہے جو فتنہ فساد کا بازار گرم کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس بات کو ہوا دے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب سے نہیں ہوئی، بلکہ گستاخی اب یہ لوگ کر رہے ہیں جو بار بار سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں بار بار یہی بات دہرا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو پھانسی دی جائے، مفتی صاحب کو معاذ اللہ قتل کیا جائے، مفتی صاحب نے یہ کیا، کفریہ کلمہ کہا، گستاخی کی ہے، اور ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گستاخ مفتی طارق مسعود صاحب نہیں ہیں، بلکہ ان سے جو غلطی سے بیان کے اندر لفظوں کا ہیر پھیر ہوا، لفظ آگے پیچھے ہو گئے، چونکہ انسان ہے، بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی انسان ہیں۔ تو بہرحال اگر ان سے غلطی کے اندر کوئی بات غلط نکل آئی ہے، انہوں نے اپنی ان باتوں سے رجوع کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اور لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں، اپنے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک بندہ اگر اس سے غلطی سے بھی کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو وہ تو رجوع کر رہا ہے، وہ تو توبہ طائب ہو چکا ہے، لیکن دوسرا بندہ اس پر فتوے لگائے جا رہا ہے، کبھی کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کبھی معاذ اللہ گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، کبھی نعوذ باللہ وہ کفر تک پہنچا رہا ہے، اور ایسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے جو ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، منبر رسول پر پھر بیٹھ کر۔ تو خدا را ایسے لوگوں کو لگام دیجئے، کیونکہ اگر اس منبر کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ منبر خیر خواہی کا ذریعہ ہے، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر اس منبر پر گالی گلوچ نکالی جائے، اگر اس منبر پر کسی کی توہین کی جائے بلا وجہ، تو یہی منبر جو ہے فتنہ فساد اور بہت زیادہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہی ہوگا
مفتی समर अब्बास कादरी हैं, बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले। उन्होंने जो बयान किया है, ग़ालिबन हरीपुर में बयान था या उस साइड पर बयान था, किसी स्टेज पर वो बयान फरमा रहे थे, तो दौरान बयान उन्होंने इस तरह की गंदी ज़ुबान और गाली गलोच किसी के ख़िलाफ़ जो है वो निकाली, जिसकी वजह से स्टेज के उलमा या उस मजमे के उनके अपने मसलक के ही उलमा उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उनकी अच्छी छतरौल कर दी। तो देखें, अगर हम इस तरीके से इस तरह के ख़तीबों को लगाम नहीं डालेंगे, जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो गाली गलोच वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, यही मिंबर रसूल जिस पर बंदा बैठकर कुरान की बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत की बात करता है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बात करता है, अगर यही मिंबर रसूल एक दूसरे के ख़िलाफ़ गाली गलोच या एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इस मिंबर रसूल से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस मिंबर रसूल का मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि ये मिंबर रसूल और उस पर बैठना, इस तरह की बातें करना, ये हमारे लिए वबाल का ज़रिया बन जाएगा। हम अपनी कौम को क्या सिखा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं, किस तरह की तरबियत अपनी कौम की करना चाह रहे हैं। जब हम ख़ुद अपनी ज़ुबान को गाली से पाक नहीं करेंगे, जब हम ख़ुद अपनी ज़ुबान को एक दूसरे के तासुब से अपने दिल को पाक नहीं करेंगे, तो कैसे इन लोगों तक दीन पहुँचेगा, कैसे ये लोग हमारी बात को सुनने और मानने वाले और अमल करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और फ़िरका वारियत को हवा देने से और इस मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल होने से हम सब को महफूज फ़रमाए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से मैं बात कर रहा था, उन्होंने 2 मरतबा रुजू किया है। पहले उन्होंने रुजू किया, अपनी बात के अंदर माज़रत की कि मुझसे जो बात हुई है वो यकीनन गलती हुई है, उसमें मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन उलमा के कहने पर उन्होंने फिर दोबारा रुजू किया है, फिर दोबारा वजाहत दी है। तो मेरे ख़्याल में 2 मरतबा वजाहत देने से अब उनको हमें मुआफ़ कर देना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला भी मुआफ़ कर देता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, फरमाया कि तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह तो गुनाह को माफ़ कर रहा है, अल्लाह तो गफ़ूर रहीम है, लेकिन हम लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर ऐसा बंदा कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दावत व तबलीग और अल्लाह के दीन की दावत और अल्लाह के दीन के काम में गुजार दी और दीनी असफ़ार किए, कितनी सारी जगहों पर उन्होंने सफ़र किए, कितने लोगों पर मेहनत की और वो दीन में आए, दीनदार बने, दीन पर चलने वाले बने, कितना ज़्यादा दीनी फ़ायदा उस बंदे के ज़रिए से हो रहा है उम्मत को। लेकिन हम उसकी गलती की बिना पर कही हुई बात, जिससे 2 मरतबा उन्होंने रुजू किया और तौबा की, मुआफ़ी मांगी, वीडियो में आकर सब लोगों के सामने माज़रत की, लेकिन हम इसके बावजूद भी उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, हम इसके बावजूद भी फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हम फ़साद का बाज़ार जो है वो गर्म किए हुए हैं। खुदारा इस काम को छोड़ दीजिए, मुसलमान सब एक हैं, आपस में भाई भाई हैं, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहना चाहिए। अगर एक मुसलमान से कसदन गलती भी हो जाए तो अगर वो मुआफ़ी मांग लेता है, अगर वो माज़रत कर लेता है, अपनी बात से रुजू कर लेता है, तो मेरे ख़्याल में उसको माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसका मामला अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच चुका है। अल्लाह ताला जब मुआफ़ फरमा रहे हैं, जब अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी का ऐलान है कि जो मुआफ़ी मांगेगा, जो तौबा करेगा, अल्लाह ताला उसको दरगुज़र कर देंगे, तो हम कौन होते हैं उस पर मुआख़ज़ा करने वाले? हम कौन होते हैं उस पर गुस्ताख़ रसूल का या कुफ़र का फ़तवा लगाने वाले? अगर हम इस काम से बाज नहीं आएंगे
تو ایسا کرنے والے خود اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتے ہیں، خود اسی طریقے سے پھنس سکتے ہیں جس طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو پھنسا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر چلنے کی اور کما حقہ اس دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔